तेलंगाना के साबिक वजीर व सीनियर बीआरएस लीडर टी हरीश राव को पुलिस ने कोंडापुर में बीआरएस एमएलए कौशिक रेड्डी की रिहायशगाह के करीब गिरफ्तार कर लिया। बारजा उन्हें गच्चीबौली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह है कि सीनियर बीआरएस एमएलए टी हरीश राव की गिरफ्तारी के बाद हैदराबाद पुलिस ने पार्टी के मजीद अरकान असम्बली बशमूल पाड़ी कौशिक रेड्डी, जी जगदीश रेड्डी, के प्रभाकर रेड्डी और कई दीगर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता, साबिक वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली, तलासनी श्रीनिवास यादव, महेश्वरम रुकन असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी, विमूला प्रशांत रेड्डी, पल्ला राजेश्वर रेड्डी, फॉर्मर मिनिस्टर निरंजन रेड्डी, एम भोपाल रेड्डी व दीगर बीआरएस कायदीन ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर हरीश राव से मुलाकात की। बालजान सबिता इंदिरा रेड्डी, पल्ला राजेश्वर रेड्डी व विमूला प्रशांत रेड्डी ने मीडिया से बात की। इमरजेंसी का रूल चला रहे तेलंगाना में। इंदिरम्मा पालना बोलते हैं, प्रजा पालना बोलते हैं। ये इंदिरम्मा पालना प्रजा पालना नहीं चल रहा है। जैसा इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी का रूल चलाया, वैसा आज रेवंत रेड्डी तेलंगाना में रूल चला रहे। कोई भी उसको क्वेश्चन करे, जो 6 गारंटी के बारे में वो जो वायदा दिए तेलंगाना के पब्लिक को, उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन करे, हर एक जो भी क्वेश्चन करता है उसको अरेस्ट करके जेल में बिठा रहे। आज हमारे एमएलए पाड़ी कौशिक रेड्डी को भी वही करे। उन्होंने कंप्लेंट करा था कि मेरा फ़ोन टैप हो रहा है, जो भी मेरा फ़ोन टैप कर रहे हैं उसके ऊपर एक्शन लेना बोलते। बाज़ाब्ता टाइम लेके बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में एसीपी साहब का टाइम लेके 3 बजे पहुँचे हैं। 3 बजे वो आओ बोले। 3 बजे पहुँचने के बाद वो कोई भी नहीं थे। उसको क्वेश्चन करे पाड़ी कौशिक रेड्डी कि मेरे को टाइम दिए, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, मेरा कंप्लेंट रजिस्टर करो, एफआईआर बुक करो। ये बोलने के बाद जो आदमी, जो एमएलए साहब ने जो आदमी कंप्लेंट करने को गए, उसको आज अरेस्ट कर रहे। तो इसको हम कंडेम कर रहे हैं। और पाड़ी कौशिक रेड्डी के अरेस्ट को क्वेश्चन करने के लिए हरीश राव साहब गए, तो हरीश राव साहब को अरेस्ट करके गच्चीबौली पुलिस स्टेशन लेकर, तो जिस भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसको अरेस्ट कर रहे। ये अच्छी नहीं है। मैं तेलंगाना आम पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए ये इमरजेंसी के जो रूल है इसको कंडेम करें। थैंक यू। कौशिक रेड्डी, Huzurabad MLA, in the morning hours, they have not given any notice to either to the MLA or to their family members. He was taken into custody. He was actually now is there in the Banjara Hills police station. The police people have not allowing our advocates also to interact with our MLA or to know what happened. Is there any FIR copy? What are the acts included into that? Actually, they are not showing any FIR copy. They are not allowing to meet our MLA, or they are actually the server, the police department server is down, wantedly done by the police higher authorities. I am actually appealing the DGP, the Director General of Police, please follow the guidelines in arresting the even MLAs or the other people. When we wanted to actually go there and also to see our MLA, our ministers, earlier ex-ministers, former ministers, Harish Rav is also arrested, he is put into this police station. కాంగ్రెస్ పాలన చూస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తూ ఉంది. సంవత్సరం తర్వాత ఏం మార్పు కనిపిస్తుందంటే ఎక్కడ చూసిన నిర్బంధాలు, అక్రమ అరెస్టులతో తెలంగాణ అంతా కూడా ఒక భయభ్రాంతులకు గురి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్న సందర్భం ఈరోజు కనిపిస్తూ ఉంది. ఈరోజు ఉదయం హరీష్ రావు గారు అరెస్ట్ కానీ, జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు అరెస్ట్ కానీ, కౌశిక్ రెడ్డి గారు అరెస్ట్ కానీ, అంటే ఎవరైతే ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేస్తారో, ఎవరు ప్రజల పక్షాన ప్రశ్నిస్తారో వాళ్ళపైన కేసులు పెట్టాలి, నిర్బంధించాలనే స్టాండ్ ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుందని అర్థమవుతా ఉంది. గత 6 నెలల నుండి చూస్తూ ఉంటే మా భూములు ఇవ్వమొర్రో అని గొంతెత్తి అరిచిన లగచెల్ల రైతులకు సంబంధించి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం, వాళ్ళని ఏ విధంగా ఇబ్బంది పెట్టింది అనేది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు. నిన్నగాక మొన్న గురుకులాలలో విషారం తిని విద్యార్థులు చనిపోతూ ఉన్నారని ప్రశ్నిస్తున్న ఆర్ఎస్పీ ప్రవీణ్ కుమార్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున ప్రశ్నిస్తున్న ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ కానీ మిగతా బీఆర్ఎస్పీ నాయకుల మీద ఏ విధంగా అక్రమంగా కేసులు పెడుతుందనేది గమనిస్తూనే ఉన్నాం. ఒక 3 నెలల కిందట రైతులకు రుణమాఫీ కాలేదు కదా అని ప్రశ్నించిన జర్నలిస్టుల మీద కూడా కేసులు పెట్టి భయభ్రాంతులకు గురి చేసిన సందర్భం చూస్తున్నాం. అదే కాకుండా నిన్న ఒక గౌరవ శాసనసభ్యులు వెళ్ళి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళిన ఎమ్మెల్యే పైన కూడా ఈరోజు కేసు పెట్టారంటే ఒకసారి ఈ రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది.
2 days బ్యాక్ హరీష్ రావు గారి మీద కేసు పెట్టినప్పుడు ఒక పర్సన్ పోయి కంప్లైంట్ ఇచ్చినప్పుడు కేసు రిజిస్టర్ చేశారు. అట్లాగే ఒక ఎమ్మెల్యే పోయి కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చే అధికారం ఉంటుంది కదా పోలీస్ స్టేషన్లో. మరి స్టేషన్లో టైం ఇచ్చిన తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి ఎమ్మెల్యే గారు వెళ్తే ఒక రకంగా ఆయనను అవమానం చేసి బయటకు వెళ్ళిపోతున్న సిఐ గారు, ఏసీపీ గారు ప్రవర్తించిన తీరు చూస్తున్నాము. అయినా కూడా ఖచ్చితంగా ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ 2 రకాలుగా లాని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అనుకోవాలి. అంటే లా అండ్ ఆర్డర్ని ప్రతిపక్షాలకు ఒక రకంగా, రూలింగ్ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక రకంగా. ఎందుకంటే ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వాళ్ళకి అప్లికేషన్ ఇవ్వడానికి వెళ్తే కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంటే కాపాడాల్సిన న్యాయాన్ని, ధర్మాన్ని కాపాడాల్సిన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈరోజు కేసులు పెడుతున్న విషయం ఒక సైడ్ అయితే, ఇంకొక సైడ్ రూలింగ్ పార్టీలో ఉన్న మామూలు పర్సనల్ కూడా కంప్లైంట్ ఇస్తే గౌరవ శాసనసభ్యులు హరీష్ రావు గారి మీద కేసు పెట్టిన సందర్భాన్ని గమనిస్తూ ఉన్నాం. మరి నిన్నగాక మొన్న ఒక వారం 10 రోజుల కిందట గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి పైన, వారి అన్నదమ్ముల పైన కూడా సూసైడ్ నోట్ రాసి సూసైడ్ చేసుకున్న సాయిరెడ్డి గారు సూసైడ్ చేసుకున్నారు కదా. మరి ఆ కేసును పరిశీలించలేదని ఒకసారి గమనించాలని కోరుతా ఉన్నాను. ఎవరైతే ప్రశ్నిస్తారో, ఎవరైతే ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నారో వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టి అక్రమంగా నిర్బంధించి భయభ్రాంతులకు గురి చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్న ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఖచ్చితంగా కింది స్థాయిలో ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త కూడా ప్రశ్నిస్తారు. కేసులకు భయపడో, దేనికి భయపడో వెనక్కిపోతారని మాత్రం ఈ ప్రభుత్వం ఊహించుకోవద్దు. ఖచ్చితంగా ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాం, ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేస్తూనే ఉంటాం. ఈ అక్రమ అరెస్టులు, అక్రమ నిర్బంధాలు ఏవైతున్నాయో ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు. తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా చాలా విజ్ఞులు.